নমস্কার, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ কিছু সংবাদ নিয়ে নর্থ ইস্ট নিউজে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমি পিঙ্কি দাস। সিবিএসই মাধ্যমিক পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য ফলাফল করল দিল্লি পাবলিক স্কুল। স্কুলের অধ্যক্ষা রামামাণিক গোবিন্দ রাজন আইয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সফলতার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। ডিপিএস স্কুলে মাধ্যমিকের ছাত্র সৌম্যদীপ বিশ্বাস 99% নম্বর পেয়েছে। গণিত, সমাজবিদ্যা ও আইটিতে 100-র মধ্যে 100 নম্বর সংগ্রহ করে গোটা বরাক উপত্যকার নাম উজ্জ্বল করেছে। এদিকে আয়ুষ্মিতা হালদার বাংলায় 99 নম্বর সংগ্রহ করে সব মিলিয়ে 96% নম্বর নিয়ে বরাকের মুখ উজ্জ্বল করেছে। আলেনা পাল সমাজবিদ্যায় 100% নম্বর সংগ্রহ করেছে। শ্রেয়া সরকার 97% নম্বর অর্জন করেছে, যার মধ্যে গণিতে 100 এবং আইটিতে 100 নম্বর রয়েছে। অরুণিকা মোট 95% নম্বর সংগ্রহ করেছে। রাজবীর পাল এসএসটি ও আইটিতে 100-র মধ্যে 100 নম্বর পেয়েছে। সব মিলিয়ে 98% নম্বর সংগ্রহ করে স্কুলকে গৌরবান্বিত করেছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন ছাত্রছাত্রীরা এবং স্কুলের অধ্যক্ষা রাজামণি গোবিন্দ রাজন আইয়ার। नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ प्रतिनिधि अमोल ऋषिर प्रतिवेदन। आपका नाम? मेरा नाम सौम्यदीप विश्वास है। अच्छा, आपको सबसे हाईएस्ट नंबर मिला है किस क्षेत्र में? मुझे 100 मिला है मैथ्स, आईटी और एसएसटी में। तो कितने देर आप मैथ्स क्या करते थे? मैथ्स एक्चुअली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मैथ्स मैंने बहुत दिनों से रात रात जाग के भी किया है, लेकिन दिन में 2-3 घंटा। तो ये जो सफलता मिली है आपको कैसा एहसास हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, परिवार वाले भी खुश है और स्कूल में भी सब। आपने क्या उम्मीद जताया था और कितना आपको मिला? मुझे एग्ज़ाम देके लगा था कि 98 वैसा आना चाहिए, लेकिन 99 आ जाएगा ये नहीं सोचा था। तो घर में कौन कौन है? घर में मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी। अभी जो एक माहौल है, एक चीज़ अहम तौर पर कहना चाहूँगा कि छात्र छात्रा ज़्यादातर मोबाइल पे बिजी रहते हैं। तो ये जो मोबाइल से परे रहकर पढ़ाई की बात है, जो समझते हैं वो पढ़ रहे हैं। आपने ऐसे जीवन में अपने अध्ययन के दौरान, पढ़ाई के दौरान कैसे किया है? हाँ, मोबाइल का तो बहुत रोल था, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत मैं क्या बताऊँ, नेशनल लेवल के भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो यूट्यूब से वो सब देख के भी फ़ायदा होता है। मोबाइल अगर कोई सही तरह से यूज़ कर सके तो बहुत बेनिफिट्स है। डीपीएस का एक अहम रोल रहा है पिछले कई वर्षों में अध्ययन के। आप तो काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, यहाँ का अनुभव कैसा है? स्कूल का अनुभव कैसा है? स्कूल का अनुभव तो बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली साइंस मैथ्स बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं डेप्थ में, तो अच्छा है सब। आने वाले दिनों में क्या बनना चाहते हैं? आने वाले दिनों में मैं रिसर्च करना चाहता हूँ फिज़िक्स में, तो वही होगा। फिजिक्स में इतना रुचि रखने का वजह? फिज़िक्स क्योंकि फिज़िक्स में बहुत मैथ्स भी है और फिज़िक्स में आसपास की चीज़ें जानने का मौका भी मिलता है, तो इसलिए। तो जो दूसरे बच्चे हैं, दूसरे छात्राएं हैं, उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं, तो उनकी पढ़ाई के लिए आप क्या कहना चाहिए? बस लगे रहो, जो सब्जेक्ट में मन लगता है वो उसमें थोड़ा डीप जाओ और कंसिस्टेंटली काम करते रहो, तो रिजल्ट अच्छा है। मतलब वक्त देना पड़ेगा। वक्त देना पड़ेगा। इसका एक अहम भूमिका रहा है शिक्षा के विकास में उत्तर पूर्वांचल में। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर, कैसा रिजल्ट हुआ इस बार, और छात्र छात्रा में जो माहौल है कैसा लग रहा है? रिजल्ट तो फैबुलस है, रिजल्ट इज़ वेरी गुड। These are efforts of all the parents, teachers and students. Consistent efforts से ये result आया है. So I'm very happy, I'm very proud of the school and the children. कुल जो रिजल्ट है कितना प्रतिशत तक आया है? रिजल्ट 100% क्वालिटी रिजल्ट आया है. हाईएस्ट इज 99 and we have got a lot of hundreds subject toppers. Maths, SST, IT, Bengali we have 99 is the highest. And if you look at above 90, 11 बच्चे above 90 है, above 80 10 बच्चे हैं, 70 above 70 it's 5% and below 70 it's 9. 95 के आगे 6 बच्चे हैं, so we are very happy with the results. तो क्या उम्मीद था आपसे कि? Yes, we were expecting.
जो उम्मीद था वो ही करेक्ट हुआ है। मैं हमारा जो उम्मीद था कि ये टॉपअप करेगा, ये बच्चों ने करके दिखाया है। कितने देर तक यहाँ पे क्लासेस होते हैं और टीचर जो हैं कितना वक्त देते हैं सर? सर हमारा स्कूल 8:15 को स्टार्ट होता है और 8:15 से 2:35 तक रहता है स्कूल। 2:35 तक रहता है। सैटरडे वर्किंग होता है, ओनली फर्स्ट सैटरडे हाफ ऑफ होता है। और बच्चों को टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल अगर फॉलो किया बच्चों ने, स्टडी टाइम टेबल, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी इन स्कोरिंग मार्क्स। क्योंकि बच्चों को कंसिस्टेंटली टीचर्स बताते हैं कि आपको ऐसा ही पढ़ाई करना है, तो वो सब फॉलो किया तो मुश्किल नहीं है, पर रेगुलरिटी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैडम एक चीज़ अहम तौर पर जानना चाहूँगा आपसे कि एक दौर था आप लोगों की जो पढ़ाई थी और भी कठिन थी और भी बहुत परेशानी थी, उसमें काफ़ी मेहनत था। आज जो नैप है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसकी वास्तवायन हुई है, अध्ययन में कोर्सेज में भी चेंजेस आए हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो नई पॉलिसी है इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है आने वाले ज़माने में? क्योंकि लोग तो अभी चांद तारे पर पहुंच रहे हैं और मोबाइल का ज़माना है, तो ऐसे में छात्र छात्राओं को ज़्यादातर बहकते हुए देखा जाता है, ये परेशानी बन गई है। मैं इस बात पे ये कहूँगी कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना मुश्किल है, और ये दौर में आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मोबाइल इज़ अ मस्ट, इट्स अ मस्ट, यू कांट कीप दैट अवे। आपको उसके साथ काम करना पड़ेगा, बच्चों को उसके प्रॉस एंड कॉन्स बताना पड़ेगा, बच्चों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हो, लेकिन दूर नहीं रख सकते इन चीज़ों को। टेक्नोलॉजी एक अहम हिस्सा बन चुका है, हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी हिस्सा बन चुका है, तो आपको बच्चों को हाइब्रिड एजुकेशन के साथ ही जाना पड़ेगा। आई मीन यू नीड टू हैव द फ्लिप्ड एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक NEP ऑल्सो सेज द सेम दैट यू हैव टू गो फॉर दैट। एक आखिरी सवाल है कि ये जो माहौल है यहाँ पर, आप बाहर क्षेत्र से आए हुए हैं, तो यहाँ का जो माहौल है आपको कैसा लगा, और यहाँ पे खाना पीना रुचिशील जो माहौल है? टू बिगिन विथ, आई एम अ साउथ इंडियन तमिलियन एंड प्योर वेजिटेरियन। यस, यह माहौल जब मैं यहाँ आई तो अ बिट नर्वस थी, बट यू नो पीपल आर सो गुड, सो स्वीट। मुझे बहुत अपना लिया सबने। स्कूल में भी मुझे एक फैमिली टाइप एटमॉस्फेयर मिला, सब स्कूल वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बच्चों ने बहुत प्यार दिया। सो आई थिंक इंडिया इज़ ग्रेट। इंडिया के कई क्षेत्र में आप प्रिंसिपल रह चुके हैं, कई क्षेत्र। हाँ जी। तो यहाँ पे और वहाँ पे क्या फ़र्क लगा? सर फ़र्क कहीं भी नहीं। एज अ प्रिंसिपल वेर एवर यू आर वर्किंग, चिल्ड्रन सेम होते हैं। बच्चे तो दे आर द जेम, बच्चे हैं तो हम हैं, इट इज़ ट्रू। तो आई फाइंड दैट चिल्ड्रन, वो मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स है। सेम, कोई फर्क नहीं है, बच्चे बच्चे हैं। छात्र छात्राओं के प्रति क्या अपील रहेगा जो माध्यमिक? मेरा अपील यही होगा बच्चों से कि रेगुलरिटी रखो, ऑर्गेनाइज्ड रहो, डिसिप्लिन रहो लाइफ में, क्योंकि डिसिप्लिन रहेगा तो सब कुछ है। अगर आप काम टाइम पे करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा हार्ड वर्क ज़रूरी है, डेडिकेशन ज़रूरी है लाइफ में। मोबाइल के साथ चलो, मोबाइल से दूर रहने की ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, अवॉइड करो, क्योंकि सोशल मीडिया आपको भटका देता है। और आजकल यू विल फाइंड दैट कंसंट्रेशन की कमी है बच्चों में सोशल मीडिया से। तो आई थिंक पेरेंटल अगर कंट्रोल होता है इन चीज़ों पे, तो बच्चों को कोई स्टॉप, दे विल बी अनस्टॉपेबल बोल सकती हूँ। तो दैट इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से। यही एडवाइस है ये फ्यूचर जनरेशन को। लेट मी विश देम ऑल द बेस्ट फॉर लाइफ। थैंक यू। ভারতীয় সেনা জিন্দাবাদ, পাকিস্তান মুর্দাবাদ, বন্দে মাতরম স্লোগান দিয়ে রাজপথ কাঁপিয়ে তোলেন। মঙ্গলবার থেকে দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে তিরঙ্গা যাত্রা। অপারেশন সিঁদুরের সফলতাভাবে সমগ্র দেশে চলছে এই তিরঙ্গা যাত্রা। সমগ্র দেশ তথা রাজ্যের সাথে কাছাড়েও চলছে এই তিরঙ্গা যাত্রা। আজ বিজেপির উদ্যোগে কাছাড়ের উধারবন্দে আয়োজন করা হয় এক বিশাল তিরঙ্গা যাত্রা। উধারবন্দের অডিটোরিয়াম হলের সামনে থেকে হাতে হাতে তিরঙ্গা নিয়ে এক বিশাল তিরঙ্গা যাত্রাটি শুরু হয়ে বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে উধারবন্দের DNA স্কুলের সম্মুখে গিয়ে সমাপ্ত হয়। আজকের এই তিরঙ্গা যাত্রায় উধারবন্দের বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীর সাথে বিভিন্ন দল সংগঠন সহ কয়েক শতাধিক বিজেপির নেতাকর্মীরাও অংশগ্রহণ করে। এই তিরঙ্গা যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন উধারবন্দের বিধায়ক মিহির কান্তি সোম,
তিনি প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানান। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মনে উৎসাহ জাগানোর জন্য এই তিরঙ্গা যাত্রায় যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সবাইকে তিনি ধন্যবাদ জানান। নর্থ ইস্ট নিউজের বরাকবিলি ইনচার্জ সুরজিৎ চক্রবর্তীর প্রতিবেদন। এই ব্যাপারে অপারেশন সিন্দুরের আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন আর সেনাবাহিনীর জওয়ানরা যেভাবে সেই পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমাদের যে সীমানা অতিক্রম করে সেই উগ্রপন্থী ঘাঁটিগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছে, সে ভারতীয় সেনার গৌরব আমরা সবাই গৌরববোধ করছি। এবং আজকে সমগ্র আসাম কেন সমগ্র ভারতবর্ষে যেভাবে তিরঙ্গা যাত্রা হচ্ছে তাতে আমরা আমজনতা সহ দলবল নির্বিশেষে প্রত্যেকে আমরা অংশগ্রহণ করেছি সেই তিরঙ্গা যাত্রা। আর সেটাকে সম্মান জানিয়ে উদাহরণবাসী সমগ্র আজকের দিনের সকাল থেকে আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আজকে এই তিরঙ্গা যাত্রা আমরা পালন করছি। সেখান থেকে সেই বাগারপাড়ে এসে আমরা শেষ করেছি। আর এখানের প্রত্যেক জনসাধারণকে এবং যারা নতুনভাবে আমরা জয়ী হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ওনারাও আজকে বিরাট সংখ্যক প্রতিটা বাড়ির লোক যারা জয়ী হয়েছেন, তাছাড়া আমজনতা ছোট বিদ্যা সহ সবাই এসে আমাদের সঙ্গে যোগদান করেছে। সবাইকে উদাহরণবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের মণ্ডলের 3 জন মণ্ডল সভাপতি এবং জেলা স্তর থেকে নেতৃবৃন্দরা এসে আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং প্রত্যেকেই আমরা এই জন্য সবার প্রতি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একটা জাতি তার মাতৃভাষা তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে তার সমাজ জীবনে এগিয়ে চলে। 19 আমাদের আত্মপরিচয়, 19 আমাদের প্রতীক, 19 আমাদের সময়ের দাবি, 19 আমাদের চিরন্তনে, 19 আমাদের জেগে থাকার স্বপ্ন দেখায়, 19 আমাদের লড়াই, 19 মাতৃভাষার দাবি। প্রতি বছরের মতো 19-এর মহাপথ চলায় পায়ে পা মেলান। এই পথ চলা বরাক উপত্যকার সকল ভাষা জাতি গোষ্ঠীর সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির উত্তরণের পথ চলা, সমাজ সংস্করণের পথ চলা, মানুষের জীবনের আত্মমর্যাদার পথ চলা, মাতৃভাষার লড়াইয়ের পথ চলা, সময়ের পথ চলা। 22 বছর ধরে এই পথ চলা শুরু হয়েছিল, আজও হাঁটছে মিছিল। এই যাত্রাপথ দীর্ঘ পথ ধরে হাঁটুক আজ 19-এর সেই মহাপথ চলা, যে পথ চলায় 19কে ভুলতে গিয়ে আবার নতুন করে শিখেছি, জানিয়েছি। আসুন এই পথ চলার রাজনৈতিক ঊর্ধ্বে উঠে আগামী দিনের নতুন বরাক তুলে দিয়ে যায় নতুন প্রজন্মের হাতে আত্মপরিচয়ের মর্যাদায়। জাতি ধর্ম রাজনৈতিক দল মত নির্বিশেষে এই পথ চলায় সামিল হন। জয় হোক সুস্থ সংস্কৃতির। 17ই মে বিকাল 4টায় রাঙ্গিকারি পয়েন্টে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ। নর্থ ইস্ট নিউজের ব্যুরো প্রধান শ্রীবাস দাসের প্রতিবেদন। নমস্কার। হৃদয় রবীন্দ্রনাথ চেতনায় 19 শীর্ষক অনুষ্ঠানে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছরের ন্যায় যে গোটা মে মাস আমরা অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকি, তাও আজকে কম নয়। আজকে আমাদের অনুষ্ঠান পূর্ব অনুযায়ী আমাদের চিকিৎসা শিবির আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। জেলা প্রশাসন আমাদেরকে ভীষণভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে আগামীকাল অর্থাৎ শনিবার 17 তারিখ প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আমরা 19-এর মহাপথ চলা রাঙ্গেরখাড়ি থেকে 3টা 30 মিনিটে আমরা শুরু করব। জেলা ক্রীড়া সংস্থাতে গিয়ে শেষ হবে। আপামর জনসাধারণ সুস্থ সংস্কৃতির স্বার্থে আপনারা নিশ্চয়ই সেই অনুষ্ঠানে আপনারা যোগদান করবেন। এবং তারই সঙ্গে 18 তারিখ আমরা রবিবার দিন আমরা সব দুপুর 12টা থেকে আমরা যে আলপনা অঙ্কন করব তাতেও আপনারা সবাই যোগদান করবেন। 19-এর সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে আপনারা যোগদান থাকবেন এবং এইভাবে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের 19-এর মহাপথ চলা 17 তারিখ নিয়ে এবং গোটা অনুষ্ঠানকে যেভাবে সার্থক করে তুলেছেন, আমরা মঞ্চের পক্ষ থেকে আপামর জনসাধারণ সবকে আমরা সবার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এবং তারই সঙ্গে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আজকে মাননীয় জেলা ডাক্তার নার্সরা যারা এসছেন তাদের প্রতি আমার যে চিকিৎসা শিবির চলছে হৃদয় রবীন্দ্রনাথ
চেতনা 19 উপলক্ষে সবার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আগামীকাল এই অনুষ্ঠানে আমাদের 19-এর মহাপথ চলাতে নিশ্চয়ই আপনারা থাকবেন বিকেল ঠিক 3:30 রাঙ্গের খাড়ি মোড় থেকে। আসুন হাতে হাত মিলিয়ে 19কে জাগাই আমরা প্রতি বছরের ন্যায়। হৃদয় রবীন্দ্রনাথ চেতনায় 19 শীর্ষক অনুষ্ঠান দীর্ঘজীবী হোক। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের ব্যবস্থাপনায় এই অনুষ্ঠানে আপনারা নিশ্চয়ই সবাই সহযোগিতা এবং সার্থক করে তুলবেন। ধন্যবাদ। দুপোশলা বর্ষণেই জলমগ্ন ভুবনেশ্বর নগর গাঁও পঞ্চায়েতের একাধিক এলাকা। স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে প্রধান রাস্তা সবই জমাজলে নিমজ্জিত, ফলে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন স্কুল পড়ুয়া সহ তিনঘড়ি ও অল্টের পাড়ের সাধারণ মানুষ। বরখলা বিধানসভার অন্তর্গত নবগঠিত ভুবনেশ্বর নগর গাঁও পঞ্চায়েত এলাকায় বৃষ্টির জল নামার মতো ন্যূনতম নিকাশি ব্যবস্থায় প্রচণ্ড অভাব। এলাকায় হাজি রাজা মিয়া এমই স্কুল চত্বরে হাঁটু জল, ফলে ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীরা প্রতিদিন স্কুলে যেতে পারছে না। বৃষ্টির জল ঢুকে পড়েছে আশেপাশের বাড়িঘরেও। জনগণের অভিযোগ, এই এলাকায় একসময় ছিল কাটিগড়া বিধানসভার অন্তর্গত। সে সময় বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদারের একবারও খোঁজ পাওয়া যায়নি, এমনটাই দাবি এলাকাবাসীর। ডিলিমিটেশনের পরে এই অঞ্চল বর্তমানে বরখলা বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত। তাই এখন সকলের দৃষ্টি বর্তমান বিধায়ক মিসবাহুল ইসলাম লস্করের দিকে। অবিলম্বে সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা ও রাস্তা সংস্কারের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। তাদের বক্তব্য, এই পরিস্থিতিতে অসুস্থ রোগী বা গর্ভবতী মহিলাদের সময়মতো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অবিলম্বে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। নর্থ ইস্ট নিউজের বরাকভ্যালি ইনচার্জ সুরজিৎ চক্রবর্তীর প্রতিবেদন। কিতার নাম? জুনাইদ আহমদ। কোন স্কুলে পড়ো? হাজি রাজা মিয়া স্কুল। আচ্ছা, ওই যে জলের দিকে যে তোমরা আও, যে অসুবিধা হয়নি? হ্যাঁ, ডেইলি জল থাকে নি ওরকম? ডেইলি ড্রেস ভিজি যায়। ড্রেস ভিজি যায়নি? স্কুলের সঠিক টাইমে গিয়ে পৌঁছতে পারো নি? জি না, লেট হয়ে যায়। কি নাম তোমার? নার্গিস সুলতানা। কোন স্কুলে পড়ো? হাজি রাজা মিয়া স্কুল। আচ্ছা, এই যে দেখলাম যে জলের দিকে তোমরা সব আটিয়া আইরায়, মানে এই রাস্তা দিকে তোমরা ডেইলি স্কুলে আসা যাওয়া করো নি? এটা কতদিন থেকে জল এরকম? বৃষ্টি পড়লে এরকম জল থাকে রাস্তা সব দিন? স্কুলে আইতে কোনো অসুবিধা হয়নি? ড্রেস ভিজি যায়। আচ্ছা, কোন স্কুলে পড়ো? হাজি রাজা মিয়া মাদ্রাসা। আচ্ছা, কি নাম তোমার? ইয়াসমিন সুলতানা। আচ্ছা, তোমরা স্কুলে আইতে কি কোনো অসুবিধা হয়নি? কি অসুবিধা কৌসাই? ড্রেস ওই রাস্তার জল থাকায় ড্রেস ভিজি যায়। আটা দেওয়া করতে পারেন না। ও আইসি কারণ যে মানে রাস্তাকে বানাইবার লাগিয়া সরকার আছে আবেদন হইল আমরা এই রাস্তাটা তুরন্ত জলদি হওয়ার। এলাকাত কতটা ফ্যামিলি আছে? ফ্যামিলি আছে প্রায় 870 জন আছে ওই এলাকাত। এই এলাকাত আর কোনো বিকল্প রাস্তা আছে? বিকল্প রাস্তা আর কোনো দিকে দেখা যায় না। এই এলাকাত আপনার আর বিধায়ক খলিল আইসলানি বা ইয়া কোনো পরিদর্শন করছেন? জি, বিধায়ক খলিল ইয়া এর আগে মানে বিধায়ক খলিলে আমি একটা দিন আমরা এই এরিয়াত দেখছি না। বিধায়ক খলিল তাই সবসময় বোলেরোর ভিতরে আর সবসময় স্করপিওর ভিতরে তাই এসির হাওয়া খাইয়া খাইয়া তাই আটো। সমস্যা হইলো যে জায়গাটা দেখরা এই জায়গার এই অবস্থা দুরবস্থা, মানে বাচ্চান স্কুলেও যাইতে মসজিদে যাইতে খুব দুরবস্থা। ওর ডেইলি দিন বাচ্চান গিয়া উল্টিয়া পড়িয়া জল ভিজিয়া বই স্লেট সব কিছু ভিজিয়া যায় স্কুলে মসজিদে যাইতে পারেন না, বা মসজিদের ইমাম যে আছেন তাই না ওইদিকে যাওয়া বা করতে পারে না। ও পর্যন্ত দুরবস্থা হয়েছে আমরা রাস্তা। আর বিকল্প কোনো রাস্তা নাই না, এর চেয়ে আর খারাপ রাস্তা আমরা নাই, ওটাও বড় সমস্যা। মানে ইলেকশন পরেও আইসুন না, আজকে যে আমরা এমপি বা আমরা মেম্বার আইসুন যে আইয়া আমরা খবরটা লইছুন, ওটাও আমরা লাখ লাখ শুক্রিয়ার, ওটাও সৌভাগ্য। বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিভেদের যে প্রাচীর চলছে এবং বাঙালি ও অসমিয়ার মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির যে অবকাশ রয়েছে সেটি দূর করতে বিডিএফ বরাকে অসম সাহিত্য সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত করার পাশাপাশি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার আবেদন আসাম সরকার সহ অসম সাহিত্য সভাকে আবেদন জানিয়েছিল। পাশাপাশি দুই উপত্যকার সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের মাধ্যমে বাঙালি ও অসমিয়া ভাষীর মধ্যে যে মানসিক বিভেদ রয়েছে সেটি দূর করতে একটি মহৎ প্রচেষ্টা হবে বলে সরকারের কাছে ফ্রন্টের কর্মকর্তারা আবেদন জানিয়েছিলেন এবং সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে অসম সাহিত্য সভা বরাক উপত্যকা সফরের মাধ্যমে আগামী 17 মে থেকে 19 মে পর্যন্ত পবিত্র ভাষা শহীদ দিবসে উপস্থিত থেকে শহীদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে মনে করছে বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট। নর্থ ইস্ট নিউজের বরাকভ্যালি ইনচার্জ সুরজিৎ চক্রবর্তীর প্রতিবেদন। আগামী 17 মে থেকে 19 মে পর্যন্ত অসম সাহিত্য সভা বরাক উপত্যকা সফর করে
পবিত্র ভাষা শহীদ দিবস 19শে মে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অসম সাহিত্য সভাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট থেকে ইতিপূর্বে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম, সেই সঙ্গে অসম সাহিত্য সভাকেও আবেদন করেছিলাম যে বরাক উপত্যকা এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা দুই উপত্যকার মাঝে যে একটা বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই সঙ্গে বাঙালি অসমিয়ার মধ্যে যে একটা ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়ে গেছে, সেটাকে দূর করার জন্য অসম সাহিত্য সভার অধিবেশন বরাক উপত্যকায় করার জন্য আমরা সরকারের কাছে আবেদন করেছিলাম এবং একই সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতেও বাংলা ভাষা সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনের আয়োজন করার জন্য আমরা আবেদন করেছিলাম এবং পাশাপাশি আমাদের এই দুই উপত্যকার সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের মাধ্যমে আমাদের বাঙালি অসমিয়ার মধ্যে যে মানসিক বিভেদ আছে সেটা দূর করার একটা ভালো প্রচেষ্টা হবে বলে সরকারকে আবেদন করেছিলাম। যাই হোক, আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে অসম সাহিত্য সভা এই পবিত্র ভাষা শহীদ দিবসে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। আমি সেই সঙ্গে অসম সাহিত্য সভাকে অনুরোধ করব যে আপনারা যখন 19শে মে এখানে আসছেন, আপনারা আসার আগে সরকারকে একবার বলুন যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রেল দপ্তর থেকে অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও আসাম সরকার এই ভাষা শহীদ স্টেশনটা কেন আটকে রেখেছে এবং এটা যাতে আগামী 19শে মে ডিক্লেয়ার করতে পারে তার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও অনুরোধ করছি। এবং সেই সঙ্গে আমাদের যে আসাম সরকার যে বিভিন্ন ভাষা সংগঠনকে যে আর্থিক অনুদান দিয়েছে সেটা আমাদের বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনকেও সেই অনুদান দেওয়ার কথাও আমি বিবেচনার জন্য বলছি। এবং পাশাপাশি সর্বানন্দ সোনোয়াল যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন ভাষা শহীদ দিবসে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে বলেছিলেন যে এখানে বরাক উপত্যকায় একটা ভাষা শহীদ স্মারক এই গ্রন্থালয়ের উনি করবেন এবং সেই সঙ্গে উনি 5 কোটি টাকারও অনুমোদন দিয়েছিলেন, সেটাও আটকে আছে। এবং পাশাপাশি আমাদের বরাক উপত্যকার মানুষের আবেদন যে আজকে বিধানসভায় বাঙালি ভাষা রাজ্যের দ্বিতীয় ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বড় ভাষা এবং অসমিয়া ভাষায় সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে কিন্তু বাংলা ভাষাকে দেওয়া হয়নি। আমরা এর জন্য আমরা বড়োল্যান্ডের যে 40 লক্ষ মানুষ তাদের জন্য তাদের ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে বাংলা ভাষায়ও যাতে সাইনবোর্ড থাকে তার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব। এবং আমি মনে করি যে 19শে মে 1961 যে ভাষা শহীদ যারা শহীদ হয়েছিলেন তার 65 বছর পর অসম সাহিত্য সভা এই প্রথম একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে, তার জন্য আমি তাদেরকে আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং তারা যদি মনে করে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গেও আলোচনা করতে পারে এবং বিভিন্ন বাঙালি সংগঠন যারা আছে বাংলা ভাষা সুরক্ষা সমিতি তাদের সঙ্গে আলোচনা করলে বোধহয় আরও ভালো হবে। ঘরে কেহ না থাকায় একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে সৎ পিতা জাহির হোসেন বড়ভূইয়া তার 8 বছরের নাবালিকা কন্যাকে বলপূর্বক ধর্ষণ করার অভিযোগে সৎ পিতাকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল হাইলাকান্দি জেলা ও দায়রা জজের আদালত। স্পেশাল পোস্কো আইনে আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই ঐতিহাসিক রায়দান করেন হাইলাকান্দি জেলা ও দায়রা জজ ইমদাদুর রহমান। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে যে গত বছর 2/6/2024 ইংরাজি তারিখে হাইলাকান্দি সদর থানার অধীনে থাকা বরজুড়াই এলাকায় এই নারকীয় ধর্ষণকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনা সংঘটিত হওয়ার 11 মাসের মাথায় আজ 15/5/2025 ইংরাজি তারিখে এই চাঞ্চল্যকর ধর্ষণের ঘটনার রায়দান করেন জেলা ও দায়রা জজ ইমদাদুর রহমান। মোট 6 জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। মামলাটি পরিচালনা করেন স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর শাহাবুদ্দিন লস্কর এবং পাবলিক প্রসিকিউটর দেবজিৎ চক্রবর্তী। ঘটনার তদন্তকারী আধিকারিক ছিলেন কলেজ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সুমন শেহনাজ।
বাদীপক্ষে অ্যাডভোকেট ছিলেন স্পেশাল পিপি শাহাব উদ্দিন লস্কর এবং পিপি দেবজিৎ চক্রবর্তী। বিবাদী পক্ষের অ্যাডভোকেট ছিলেন ডিএলএসএ এর অ্যাডভোকেট ফয়াজ আহমেদ চৌধুরী। নর্থ ইস্ট নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি হিফজুর রহমান বরবুইয়ার প্রতিবেদন। নমস্কার। আজকে যে আপনারা হাইলাকান্দি আদালত থেকে একটা রায় হলো এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে একটা সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেছেন, এটার কারণটা কি আমাদেরকে অবগত করুন। আজকে আমাদের প্রসিকিউশনের কারণে দিক দিয়ে আজকে একটা ঐতিহাসিক দিন, আজকে একটা ঐতিহাসিক রায়দান প্রদান করেছেন আমাদের জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দ ইমদাদুর রহমান। তো এই কেসটাতে উনি আসামিকে দোষী পেয়েছেন এবং দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। এই কেসটা স্পেশাল পক্সো কেস 44/2024 হিসাবে অন্তর্ভুক্ত এবং এই কেসটাতে প্রথমে যখন এই কেসটা এফআইআর দেন, এফআইআর দিয়েছেন সামুনুন্নেসা লস্কর বলে দিয়েছেন যে উনার 8 বছরের নাবালিকা কন্যাকে ওর সৎ বাবা দর্শন করেছে। ওই ঘটনার সময় উনি ঘরে ছিলেন না, তারপরে এসে উনার মেয়ের কাছ থেকে উনি সমস্ত বিবরণ শুনে এবং ওই মেয়েটার হাল্লা চিৎকারে ওই সময় পারিপার্শ্বিক লোকরাও সেখানে এসেছিল। তখন ওই ঘটনার মর্মে উনি একটি এজাহার দাখিল করেছিলেন। কত সালের ঘটনা এটা? গত বছর 2024-এর ঘটনা। কোন জায়গা থেকে হয়েছিল এটা? 3/6/2024 ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। 2/6 ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বরজুরাই নামক স্থানে। হাইলাকান্দি পুলিশ স্টেশনের আওতায় আসে সেটা। বরজুরাই নামক স্থানে সেটা সংঘটিত হয়। সেই নাবালিকার মাতা, যিনি ইনফরমেন্ট এই কেসের বাদী, উনি ঘরে ছিলেন না। তো সেই সময় এই যে আসামি জহির হোসেন বরবুইয়া, তো সে হচ্ছে গিয়ে সৎ পিতা ভিকটিমের, সে এই মেয়েটাকে ধর্ষণ করেছে। তো তারপর এই মামলা যখন উনি কেসটা দিলেন হাইলাকান্দি থানায়, সেটা হাইলাকান্দি পিএস কেস নাম্বার 141/2024 নাম্বারে নথিভুক্ত হয়। মেটার মাই কেস দেন। হ্যাঁ, আন্ডার সেকশন 376(2)F read with section 4/2 of POCSO Act। তো সেই মোকদ্দমাটা পরবর্তীতে যখন পুলিশ চার্জশিট দাখিল করে, তো তখন সেটা হাইলাকান্দি জেলা ও দায়রা জজ উনি স্পেশাল জাজ হিসাবে সেটা কন্ডাক্ট করেন কেসটা, এবং আমাদের বিং এ স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর শাহাবুদ্দিন লস্কর সেই কেসটা এইখানে এই কোর্টে প্রসিকিউশনের তরফ থেকে কন্ডাক্ট করা হয় এবং প্রসিকিউশন সাইডে 6 জন সাক্ষ্যবাদী গ্রহণ করা হয়েছে, বাদী, ভিকটিম, তার সঙ্গে অন্য সাক্ষী এবং ইনক্লুডিং এমও অ্যান্ড আইও। তো এই কেসটা বলা যায় অনেক স্পিডি ট্রায়াল হয়েছে এবং আজকে ঐতিহাসিক রায়দান করেছেন স্পেশাল জাজ তথা জেলা দায়রা জাজ মহোদয়। তো এই মোকদ্দমাতে পাবলিক প্রসিকিউটর হিসাবে আমি এবং আমার স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর শাহাবুদ্দিন লস্কর ছিলেন। তো আমরা আজকে অত্যন্ত খুশি যে এই আসামিকে, এই যে নরপিশাচ যে নিজের কন্যাকে বলাৎকার করেছে, তাকে আজ একটা ঐতিহাসিক রায়দানের মাধ্যমে তিনি যাবজ্জীবন সাজা প্রদান করেছেন। সেটা 1 বছরের ভিতরে রায়দান হলো। হ্যাঁ, 1 বছরের ভিতরে রায়দান হয়েছে। 1.5 বছরও বলা যায় না, 1 বছর 1 মাস, 1 বছর 1 মাসের ভিতরে রায় পাওয়া গেছে। কাছাড় জেলার ধলাই বিধানসভায় কেন্দ্রের এবং শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের দুয়ারবন থানার অধীন প্রতাপপুর নয়াগাঁও
অঞ্চলের রাস্তাঘাট নিয়ে চরম ভোগান্তিতে জনগণ। আজ স্থানীয় জনগণ সাংবাদিকদের ডেকে জানান, স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রম করলেও এখন পর্যন্ত রাস্তাঘাট ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী, রোগী, সাধারণ জনতা, ব্যবসায়ীগণদের ভীষণ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় রাস্তার জন্য। সবচেয়ে ভোগান্তির শিকার হতে হয় বর্ষাকালে। ভোটের সময় দেখা মিললেও ভোটের পর আর টিকিট নাগালও পাওয়া যায় না জনপ্রতিনিধিদের বলে অভিযোগ করল স্থানীয় জনতা। নর্থ ইস্ট নিউজের প্রতিনিধি রাজুদের প্রতিবেদন। আমি আসলাম বর্তমানে প্রতাপপুর এরিয়া, বিলাইপুরের এরিয়া আর কি। সামনে বিলাইপুর বাজার খুব একটা দূর নয়, বর্ডারও বেশি, কিন্তু মিজোরাম বর্ডারও কিন্তু দূর নয়। সেই জায়গায় আসলাম। সেই জায়গায় রাস্তাঘাট প্রচণ্ডভাবে খারাপ, আঁটু পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় এত, মানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গাড়িগুলো কিভাবে আটকা পড়ে আছে। এই দেখুন অটোগুলো, এদিকে ভ্যানটা আটকা পড়ে আছে। মানে অবস্থা দেখুন রাস্তাঘাটের। তো এখানে পাবলিকরা, জনগণরা এদিকে আছেন, জনগণরা জমায়েত হয়েছেন এখানে। তো খবর পেলাম, আসলাম। তো এখানে কিছু পাবলিকের সঙ্গে কথা বলবো। আচ্ছা দাদা, আপনারা এখানে রাস্তাটা কতটুকু খারাপ? আমাদের এই যে রাস্তা বিলাইপুর থেকে শিলচর মেডিকেল যাওয়ার একমাত্র রাস্তা, এই রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত অশোচনীয়। এই কন্ট্রাক্টর কি একজন কাজ করেছে, এদিকে এদিকে পাথর ফেলে। কন্ট্রাক্টরের নামটা কি? কন্ট্রাক্টরের নাম আমি বলতে পারছি না, আমিও যাই আসি, কিন্তু এখানে পাথরে দেখেন, হ্যাঁ ডিডিসি নাকি বলতে পারছি না আমি, কিন্তু যাই হোক কাজ হয়েছে। মানে খালি টিপার আর দেখেছি রুলার, একদিন না 2 দিন। ওরা বলেছে বৃষ্টি পরে কাজ করব, কিন্তু পাথর তো দিলে আমরা তো যাওয়া আসা করতে পারি। কিন্তু এই রাস্তাটা মেডিকেল যাওয়ার একমাত্র এই রাস্তা। আমি গতদিন বাবাকে নিয়ে যেতেছিলাম, কিন্তু এখান থেকে ঘুরে গিয়েছি। পরে বলছি রোদ উঠুক তবে নিয়ে যাব। আর বলার আরও আছে আমার ভাই। ওই কৃষ্ণ, আপনার নামটা কি? আমার নাম বাপ্পি পাল, আমার বাসা বিলাইপুর বাজারে। আচ্ছা, এখানে আরো জমায়েত আছেন জনসাধারণ। দেখুন এই রাস্তার জন্য শুধু ওনারা প্রতিবাদ করছেন এখানে। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাশাপাশি অন্যান্য স্থানের বিশেষ কিছু খবরের জন্য দেখতে থাকুন নর্থ ইস্ট নিউজ। ধন্যবাদ।